Good morning to all. Today discuss about in a CAPS computer aided process synthesis. એમાં આપણે ટોપિક જોઈશું મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે ફેઝ સેપરેશન ઓફ રિએક્ટર ઇન્ફ્લુએન્ટ. ઓકે, એમાં આપણે ડિફરન્ટ ટાઈપ્સ ઓફ ફેઝિસ પ્રમાણે જોઈશું. વેપર લિક્વિડ કેસ, એમાં સમ ફિગર્સ છે એના બેઝિસ પર આપણે ટોટલી ફ્લો ડાયાગ્રામ જોઈશું. ફ્લો સીટ ડેવલપમેન્ટ છે, દેન વેપર લિક્વિડ કેસ જોઈશું, અલગ અલગ કેસીસ જેમાં સોલ્યુશન લઈશું આપણે અલગ અલગ, જે આપણે ફ્લો ડાયાગ્રામમાં જોઈશું કે શું થાય છે એમાં. ઓકે, એના મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ ટોપિક એના ફેઝ સેપરેશન ઓફ રિએક્ટર ઇન્ફ્લુએન્ટ. ઓકે, તો સ્ટાર્ટ કરીએ. એના ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ ઇન્ટ્રોડક્શન પાર્ટ ઇન ધીસ થિયરી. ઓકે, ઇન ધ ફિગર 7.1 જે આગળની ફિગરમાં આપણે જોઈ ગયા એ જોઈશું કે એમાં શું કીધું હતું. સિમ્પલી યુઝિંગ અ ફીડ for any separation system for a inert species and a catalysis positions, for a passing through a mixtures reactor system and an influence separation process, for a passes to a vapor recycling, liquid recycling and also solid recycle. So what is the byproduct? Vapor purge and also liquid purge. Then the combined feed to a reactor. Which one is a combined feed to a reactor? Section may be consist of one or more feed streams. એક કરતાં આપણે વધારે, જેમાં વેપર, લિક્વિડ અને સોલિડ આપણે યુઝ કર્યું ને એના કરતાં આપણે વધારે ફીડ યુઝ કરી શકીએ. દેન ધીસ ફીડ સ્ટ્રીમ કેન ઓલ્સો વન ઓર મોર રિસાયકલ સ્ટ્રીમ્સ, જે આપણને બતાવે છે કે વેપર રિસાયકલ પ્રોસેસ, લિક્વિડ રિસાયકલ અને સોલિડ રિસાયકલ્સ, એના માટે જોવાનું છે આપણે. Then the two or more phases and these single phases. This the influent may be heterogeneous, two or more phases and the mixture, but most often in a homogeneous and a single phase mixture. When the later it is often advantages of the change temperature and so say less frequently ani avi છે in a bracket word less temperature. The pressure to obtain a partial separation of components by forming a heterogeneous mixture of two or more phases following the change in the temperature and pressure, the phase equilibrium in the rapidly attained resulting from the following possible phase conditions in the reactor. જે આપણે phases જોવાના છે, જે possible phases કયા કયા છે એ અહીં આપેલા છે, એ ડિટેલ્સમાં આપણે જોઈશું. Okay, then the phase equilibrium is rapidly attained resulting in the following possible phases conditions of the reactor influent, where two liquid phases may be phase splitting when both water and hydrocarbon are present in the reactor influent. Okay, and the possibilities of the phase conditions, the reactor influent possibilities phase kya છે તે જોવાના છે આપણે. ઓકે, ધ ફર્સ્ટ વન વેપર, જે લિક્વિડમાં હશે. વેપર અને લિક્વિડ, જે લિક્વિડ 1 અને લિક્વિડ 2 ફેઝિસમાં હશે. વેપર લિક્વિડ 1 2 એ લિક્વિડ અને સોલિડમાં હશે. વેપર અને સોલિડ્સ તે લિક્વિડ 1 2 અને સોલિડમાં હશે. વેપર લિક્વિડ 1 2 અને સોલિડ ઇઝ ઓનલી solid. Okay, these are possibilities of the phase conditions of the reactor influent. અને જે ઇન્ફ્લુએન્ટ ટ્રીટમેન્ટનો પ્લાન્ટ હશે એના બેઝિસ પર આપણને કીધું છે, જે આપણે ફ્લો ડાયાગ્રામ વાઇઝ જોઈશું અને ડેટા વાઇઝ બી જોઈશું કે કયા કયા ડેટા અંદર યુઝ થાય છે તે. ઓકે, ધ ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ ડિસ્કશન પાર્ટ વિથ ધ સમ એઝમ્પશન્સ that the phases in the heterogeneous mixture are in this phase for a physical equilibrium or for a given reactor influent compositions at a temperature and pressure to which the influent is brought. Process simulator can the radially estimated the amount of the compositions in the phase equilibrium by isothermal two phase calculations provided. Okay, તો આ જે આપ્યું છે તમને ટુ ફેઝ વાળું, the phase calculations provide that the solid are not present. This is a discussion part. One more for a liquid phase, two liquid phase, liquid 1 and liquid 2. The three phase model
Rather than the usual two-phase phase model, the three-phase model considers the possibility that a vapor phase may be also present, okay, and the together with the two liquid phases. In the absence of solid, the resulting phase are separated, often by a gravity, in a flash vessel for a vapor liquid cases or a decanter. Okay, this is the decanter part for a vapor, liquid 1, liquid 2. અને વિચ કેસીસ આજે ખાસ જુઓ આપ્યું છે ઉપરના ફિઝિક્સ પ્રમાણે જોયું ને એ પ્રમાણે આના બેઝિસ પર વિચ કેસીસ વેપર લિક્વિડ કેસીસ ફોર ધીસ વન વેપર લિક્વિડ 1 લિક્વિડ 2 અને લિક્વિડ 1 અને લિક્વિડ 2 કેસીસ ફોર ધ લેટર 2 કેસીસ ફોર અ સેન્ટ્રીફ્યુગલ ઓર હાઈ લિક્વિડ વિસ્કોસિટીઝ શું કીધું છે અ લિક્વિડ ડેન્સિટી ડિફરન્સ ફોર અ હાઈ લિક્વિડ viscosities and the present one or two liquid phase not possible for a liver or weight cake of a solid that required further processing to recover the liquid and dry the solids. Okay, then the detailed explanation for this example. Several examples for a phase separation equipment are shown in figure 7.2. ઓકે 7.2 ફિગરમાં જોઈએ આપણે ધીસ વન ઓકે સિમ્પલી અ વેપર લિક્વિડ મિક્સચર આપ્યું છે એન્ડ ધ બાયપાસ ધ વેપર અને લિક્વિડ જે આપણે ફર્સ્ટ ફિગરમાં જોઈ ગયા હતા વેપર રિસાયકલ લિક્વિડ રિસાયકલ અને સોલિડ રિસાયકલ્સ એન્ડ ધ સેકન્ડ વન ફેઝ લિક્વિડ 1 લિક્વિડ 2 મિક્સચર્સ એમાં લિક્વિડ 1 ઉપર અને લિક્વિડ 2 આમાં જો ડિકેન્ટર છે આમાં ફ્લેશ છે. Then also figure number 3 vapor liquid 1 mixture, this one they also vaporize the top of the and bottom of the liquid 2 હવે જે liquid 1 છે. Then this third one mother liquid simply જે સેન્ટ્રીફ્યુગલનો આપણે યુઝ કરીએ છીએ ને સેન્ટ્રીફ્યુગલ યાની કે કમ્પ્લીટલી વેટ કેક મળે આપણને એમાંથી જે સરફેસ પર હશે એના જે એફએફઓમાં તમે ભણી ગયા હશો ઇઝ અ સ્લરી. ઓકે વિચ વન is the process proceed showing the separation with the reactor system on the separation steam recycles. Okay, એ ડિસ્કસ કરીશું આપણે. Okay, this is a example 7.2 and the each existing phase is either recycled to the reactor, purge from the system, or most of one separator separate for a vapor liquid and also slurry જે આપણે ફિગરમાં જોઈએ and also figure 7.3 જોઈએ હવે આપણે એ 7.3 figure this one is a completely flow diagram. The process proceeds showing separation system with the reactor system and the separation system recycles. હવે આમાં vapor liquid 1 liquid 2 also mixtures for a feed inlet on a reactor system, this one part. Okay, then this recycle the process. Okay, જો vapor phase separation system અને solid solid separations. હવે recycle કઈ થાય છે vapor recycle solid recycle આ બાજુ liquid 1 recycle અને liquid 2 recycle તે આપણે ડિટેલ્સમાં જવાનું છે. હવે which one is a liquid separation system for a liquid 2 separation system or which is the byproduct, this one for a separation recycle process. Almost all the recycle this process જે આપણે 7.3 ફિગરમાં કમ્પ્લીટલી પ્રોસેસ દ્વારા જોઈશું. Then the influence from this separation system are product which are sent to storage, byproduct, and also which is the leaves this process for a reactor system recycle stream and also back to back the reactor or a purge of the byproduct, and these are either additional valuable product which are the sent in the storage. Okay, and these are byproduct which are the sent to fuel supply to storage system and the waste stream which are the incinerations landfill જે જમીનમાં વસ્તુ છે. And consider the following examples.
the phase equilibrium calculations for industrial reactor influence. Okay, then the continue કરીશું. Which one? First one, vapor liquid phase. The reactor influence for the toluene hydroalkylation process of this type for discussed in the sections 4.3. In this સિમ્પલી ફેઝ રિએક્ટર ઇન્ફ્લુઅન્સમાં આપણે જોઈશું ડેટા ખાલી. એમાં સિમ્પલી કીધું છે કે when brought for 100 Fahrenheit say that 500 PS by the series of the heat exchanger in this following result. રિઝલ્ટ દ્વારા જોઈએ આપણે. હવે કમ્પોનન્ટ આપ્યા છે, એમાં ઇન્ફ્લુઅન્ટ કેટલું છે, વેપર કેટલું છે અને લિક્વિડ કેટલું છે. તો ફર્સ્ટ ઇઝ ધ હાઇડ્રોજન, એમાં ઇન્ફ્લુઅન્ટ છે 1292, વેપર છે યુનિટ આપેલા છે અલગ અલગ, લેબર મોલ પર ઓવર સેમ. હાઇડ્રોજન 1292, 1290 ને 2 ઓનલી. મિથેન માટે 1167, વેપર છે 1149 અને લિક્વિડ છે 18. એ જ ઓલ કોમ્પોનન્ટ માટે તમને આપ્યા છે, એ તમારે રીત જોઈ લેજો. હવે મેઇન આપણે જોઈએ ફ્લો ડાયાગ્રામ. હવે ફર્સ્ટ છે આયા સિમ્પલી આ વેપર લિક્વિડ મિક્સચર આપ્યું છે, એને કહેવાય આપણે VLE. એ શાના માટે છે? ફ્લેશ ઝોન માટે છે. તો ઉપર હશે વેપર અને નીચે હશે લિક્વિડ, જે બોટમ પાર્ટ માટે, ટોપ પાર્ટ અને બોટમ પાર્ટ માટે. ઓકે, ત્યાંથી ડિકેન્ટર માટે જોઈએ. ડિકેન્ટરને શું સેપરેટ કરે? જે લિક્વિડ 1 અને લિક્વિડ 2, જેમાં હાઈ ડેન્સિટીવાળું ઉપર હશે અને લો ડેન્સિટીવાળું નીચે હશે. ડિકેન્ટર જેમાં લિક્વિડ ઉપર અને લિક્વિડ 2 નીચે હશે. એ જ રીતે આ હીરવા ફેઝ સેપરેશન ડિવાઇસ માટે કીધું છે, એમાં વેપર લિક્વિડ 1 અને લિક્વિડ 2. તો ફેઝ ડિકેન્ટર એમાં ફીડ તરીકે આઈડિયા વસ્તુ છે, ફીડ ટોપ બોટમ અને આ સાઈડ પ્રોડક્ટ. જે લિક્વિડ 1માં સાઈડમાં આવશે, લિક્વિડ 2 બોટમમાં આવશે અને વેપર ટોપમાં જશે. અને સેન્ટ્રીફ્યુગલ જે આપણે એફએમમાં ભણી ગયા છે, ફ્લુઇડ ફ્લો ઓપરેશન્સ. ઓકે, તો સ્લરી એડ કરીએ, મિક્સિંગ થશે અને સરફેસ પર આવશે. તો સરફેસ પરથી આપણને વેટ કેક મળી જશે. અને આ મધર લિક્વાયર છે જે વચ્ચે આપ્યું છે. ઓકે, હવે જોઈએ આપણે મેઇન ફ્લો ડાયાગ્રામ એની. ઓકે, સિમ્પલી ધ ફીડ તરીકે છે આપણી પાસે રિએક્ટર સિસ્ટમ. રિએક્ટર સિસ્ટમ આપણે શું કરીએ? ફીડ ઇનલેટ કરીએ છીએ. દેન ફેઝ સેપરેશન સિસ્ટમ શાના દ્વારા? આ ફર્સ્ટ સ્ટેપ, સેકન્ડ સ્ટેપ, થર્ડ વન અને ફોર્થ વન. જુઓ, હવે ફર્સ્ટમાંથી શું થશે? રિએક્ટર ઇન્ફ્લુઅન્ટ દ્વારા ફેઝ સેપરેશન સિસ્ટમ આવ્યું. દેન લિક્વિડ 1 અને લિક્વિડ 2. હવે લિક્વિડ 1 અને લિક્વિડ 2 સેપરેટ થયા. એનામાંથી શું થશે? ડાયરેક્ટલી લિક્વિડ રિસાયકલ થઈને અહીંયા આવ્યું. દેન આ બાજુ રિસાયકલ થઈને અહીંયા આવ્યું. સેમ પાર્ટ. આ થયું તમારું ફર્સ્ટ સ્ટેપ્સ. હવે સેકન્ડ સ્ટેપ જુઓ ખાસ. હવે એની સાથે કીધું છે જે લિક્વિડ 1 છે એ રિસાયકલ શાને કરાવશે? અને સેપરેશન રિસાયકલ, વેપર રિસાયકલ્સ. તે બાજુ આ બાજુ સેપરેશન રિસાયકલ, સોલિડ રિસાયકલ. એ શું છે? રિએક્ટર ઇન્ફ્લુઅન્ટ દ્વારા આ બાજુ વેપર છે, આ બાજુ સોલિડ છે. લિક્વિડ માટે અહીંયા આવી ગયું ને. દેન જે કનેક્ટ છે એમાં વેપર સેપરેશન સિસ્ટમ, ફેઝ સેપરેશન સિસ્ટમ અને સોલિડ સેપરેશન સિસ્ટમ. હવે આપણને પર્જ છૂટું પડે છે અહીંયાથી, બાય પ્રોડક્ટ અહીંયાથી મળશે આપણને. ધેન કમ્પ્લીટલી ફિક્સ થયા પછી ધેન જે પર્જ જે છે સેપરેશન એ રિસાયકલ પ્રોસેસ છે, ઓલ ઇન્ક્લુડેડ થવાની અહીંયા ઉપર બંને બાજુ છે આ એરિયા. ઓકે, તો આપણને શું મળશે? સેપરેશન રિસાયકલ દ્વારા પડશે આપણને બાય પ્રોડક્ટ ધીસ વન અને ધીસ વન. ઓકે, ધીસ ઇઝ અ સિમ્પલી ફ્લો ડાયાગ્રામ. યાદ રાખજો, ફીડ સ્ટ્રીમ માટે આ છે ફર્સ્ટ વન, સેકન્ડ વન, થર્ડ, ફોર્થ. પછી રિસાયકલ કરાવશે અને બી રિસાયકલ થઈ ગયું, અને રિસાયકલ થઈ ગયું, આ રિસાયકલ. તમારે સોલિડ વેપર, લિક્વિડ અને સોલિડ રિસાયકલ. લિક્વિડ અને લિક્વિડ 2 અહીંયા છે, એ જ રીતે આ બાય પ્રોડક્ટ આપણને અહીંયા મળશે. ઓકે, ધીસ વન. ઓકે, એ જ રીતે
કેસ 2 આપણે અલગથી જોઈશું નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં. Okay, this is a simply part for a phase separation of a reactor in effluent. હવે સેકન્ડ પાર્ટ છે ફિગરનો છે તે આપણે નેક્સ્ટ લેક્ચરથી સ્ટાર્ટ કરીશું, જે ઇઝીલી જ છે. ફર્સ્ટ પાર્ટ જોયું આપણે 7.3, 7.4 જે આપણે જોઈશું સેકન્ડ ફેઝમાં. ઓકે, તે નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં આપણે જોઈશું. પાર્ટ 2 કમ્પ્લીટલી ડિસ્કસ કરીશું. એમાં સોલિડ કેસ બી છે. ઓકે, નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં આપણે જોઈશું ઇન્ડસ્ટ્રીયલ સેપરેશન ઓપરેશન્સ, જે આ પ્રમાણે છે સ્પેસિફિકેશન ઓફ ધ રિકવરી સિસ્ટમ, જે કેટલી રિકવરી આવે છે 96%, 99%, 98%. ઓકે, મેઇન છે ફિગર આઈડિયા ફેઝ 7.3 ને 7.4 ફિગર છે જે આપણે નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં કન્ટિન્યુ કરીશું. ધીસ ઇઝ અ મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ process proceeds showing separate system with a reactor system with separation of the recycles process. જેમાં મિક્સચર્સ કયા કયા છે? વેપર, લિક્વિડ, સોલિડ. લિક્વિડમાં 1 2 આવશે, આમાં સોલિડ મિક્સચર્સ એન્ડ ઓલ્સો રિસાયકલ પ્રોસેસ. ઓકે, નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં આપણે પાર્ટ 2 જોઈશું. ઓકે, થેન્ક યુ સો મચ.